Good morning, students. As we all know that we can't have a direct classes due to some medical crisis around the world, but let's make use of this opportunity and try to revise some concepts or some topics which are given for your 10th standard social science syllabus. So today I am going to take one important concept, that is what we call as social movement. So why I have taken the social movement? Because today we are in the middle of a crisis where the people participation and the conscious efforts of the people to mitigate this problem is very necessary. To keep it very short, I am going to just discuss some of the important things that we can relate to this particular present scenario. So first one, I would like to tell you the meaning of social movement. We have discussed it elaborately in our classes. So first one, we all know that movement, it is a positive term, whereas mob, it can be used in positive way or negative way. So why I have taken this the special topic related to social movement and mob, because if we people can relate uh, ourselves to this present scenario that is happening around the world, we can say that some people are reluctant toward this crisis. Reluctant means they are not giving enough importance to this crisis. So mob, we can clearly define it is assembling of a people around a particular incident without any common objective or goal. So whereas social movement, it is having an objective, it is having a goal, and it sets some plans. To achieve that goal, we need to chalk out some plans. So you can easily apply this chapter to this particular present crisis. For example, what is the objective of all these measures that is taken by government, and what is the role of ourselves? So we people are also participating in this movement. So how we are participating? By remaining in home and creating awareness, by social distancing, quarantine. So these are all the measures that we people can take ourselves to mitigate or to control this what we call pandemic. So based on this what we call fact, I would like to elaborate you on the difference between the mob and the social movement. Social movement, we can call it as a process. So to have any process, we should get idea about that particular issue. For example, if you take the environmental movements, why did they happen? That has been given in your textbook. So environmental movements are the movements, it is scientific movement, but associated with the common people. So why we people give importance for environmental movement? Because the environmental movements, they aim for the preservance of the biological diversity or biodiversity in common term. And it also try to control the effects of the pollution. It might be water pollution, air pollution, and noise pollution that is happening throughout our surrounding. So in that instance, we can name Chipko movement, Pico movement, and against the Kaiga movement in Karnataka, which was led by great writer Shivram Karanth. So the aim of this particular environmental movements were to preserve the biodiversity of our surrounding. So if you try to understand the social movement, different kinds of social movement. For example, freedom movement is one of the social movement. Bhakti movement is one type of social movement. Environmental movement is one type of social movement. So discrimination, so fight against the discrimination based on untouchability or caste system, that is also one type of social movement. So in simple term, we can say social movements is a social process because everyone has to participate in this. So what is what is the aim of the social process, social movement? They try to bring some mobility, change, especially positive change and transitions.
For example, Mahatma Gandhiji he initiated non-cooperation movement and freedom movement to bring freedom for India, and to achieve that target or goal, he chalked out some plans. He had some clear-cut objectives and visions. You can't see such kind of vision, objectives, or long-term policies in mob. So mob, it is just a spontaneous reaction. Spontaneous reaction, we react over there and we are going to forget. But if we continue this reaction and we people response in a conscious way ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So this kind of situation you can't see it in a mob. Another important question that we have to ask ourselves is why these kind of movement arises. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿಮೆಂಬರ್, if you observe all kind of social movements, you can clearly say that social movement arises when there is a threat for the existence of any organism. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರವರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಬ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಮಾಬ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ and the concept that has been given in your textbook, that is social movement and mob, in this particular scenario. So ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್? ಬಿಕಾಸ್ 3 reasons, 3 ಕಾರಣಗಳು ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಯಿತು ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾದವು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ವೈರಸ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು? ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು happen. So for these 3 reasons we can clearly say that our social movements are very natural. So ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, it was happening, it is happening, and it will happening, and apart from that it is natural for an organism to oppose things when something challenge its very existence. So these 3 reasons you have to understand and write that social movements are very natural. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್
ಹೌ ಎವ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. It enables people to showcase their needs and vision. Second important thing is, people who participate in this movement undergo many unexpected changes, new experiences and new social practices. ನೀವು ಭಾಳ ಇದನ್ನ ಈಗಿನ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ವೈರಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಗೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ನ್ಯೂ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, how every social movements create new models of social change. So we are right now experiencing it and it has been given in your textbook. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ಬೇಡ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ತೆಹರಿ ಗಢವಾಲ್ ರೀಜನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಚಾಂದಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಾಲೋಯರ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ಚಾಂದಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವುಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಹರಿ ಗಢವಾಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ PhD ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. So what was the issue they were aware of? If the trees are going to be cut down, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಕಾನಂದ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಸೊ ದೇ ಹಗ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರವನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಸೊ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಬ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಂದೇಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆಹಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 56 ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ದೆಹಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್? ಸೊ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ವೆನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಬ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, make a question on what is mob violence and what are the reasons for mob violence. And along with that, you have to prepare yourself for the difference between the social movements and the mob violence. So social movement ಮತ್ತು mob violence ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 4-5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾಕೆ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ವುಮೆನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ video, it is my first attempt to reach you people in this particular situation. ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಯಾಕದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಎವ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is the essence of, or what is the role of ourselves in this particular situation. ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಒಂದು, ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ and to control the problem of global warming. Apart from that, water pollution, air pollution, noise pollution, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ I have reached out to you people in this particular situation or time. I hope you people will follow the instructions or the questions that I have given to you people. So thank you. Be happy and be positive. Thank you.